देश दुनिया च वसते पंजाबियों को खुश आमदीद। मैं हरजिंदर सिंह रंधावा, तुम देख रहे हो पंजाब टैलीविजन और मेरे नाल ने सीनियर जर्नलिस्ट सरदार हमीर सिंह संपादक पंजाब टैलीविजन और इन्हों के नाल सरदार जगतार सिंह जी उगे हिस्टोरीयन उगे पत्रकार। मैं जी आया आखदा। थैंक यू, शुक्रिया जी। अजे जुम्मा एक दिन ही होया सीगा मानसा दे विच परविंदर सिंह झोटा नूं लैके सरकार ते संघर्ष कर रही जथेबंदियां दे विच सहमति बनी। एक दिन ही बाद पंजाब की सब तो वड्डी किसान जथेबंदी उगराहां ने सरकार दे नक च दम करता। मुद्दा की है? मुद्दा नशियां दा। और वो जथेबंदी साफ कर रही है कि असीं किसानी बिल्लां तो भी वड्डा संघर्ष लड़न लई तैयार आ, साडी जवानी दा मामला है। और उन्होंने MLAs और मंत्रियों के घर घेरन की चेतावनी नहीं दी, वो करनगे भी। कि पंजाब सरकार और किसान जथेबंदी दे विच टकराव एडा वड्डा होऊगा? सरकार जिहड़ी कि इस मुहिम नूं तोड़ के बैठी कि नशे खत्म करके रहेगी, इस मुहिम नाल किवें निपटेगी कि समानांतर जथेबंदी सरकार दे विरोध च खड़ी हो जाए? इत्ते टिप्पणी करदिआं इहदे ते चर्चा करदिआं दूजा मामला, पंजाब सरकार नूं एक वारी फिर हाई कोर्ट दे विचों ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਪੁਲਿਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਕਟਹਿਰੇ 'ਚ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਐਡਰੈਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਔਰ ਤੀਜਾ ਮਾਮਲਾ, ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਕਿਰਦਾਰ, ਦੋਹਰੇ ਚਿਹਰੇ। ਕਿਵੇਂ ਨੇ ਦੋਹਰੇ ਚਿਹਰੇ? ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਰੌਚਕ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜਦੋਂ ਆਈਡੀਅਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਘਿਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਗੇ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਪ੍ਰਿਥੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਕਪੂਰ, जिन्हों ने ता उम्र इतिहास नाल तुरदियां लंघाई है, वो गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी के प्रो वाइस चांसलर रहे। उन्होंने राजीव लौंगोवाल समझौते दे विच भी रोल प्ले किया। लेकिन इस तो भी वड्डी गल कि उन्होंने सारी उम्र पंजाब के इतिहास नूं लिखदियां पढ़दियां गुजारी। वड्डी हस्ती ने, अज सानूं छड्ड के चले गए ने। उन्हां नाल संबंधित कुछ वीडियोज़ जिहड़ियां असीं समय-समय ते उन्हां नाल गल करदे रहे वख-वख मुद्दिआं ते, चाहांगे विच-विच तुहाडे नाल उन्हां दी सांझ पाउंदे रहीए एक दो दिन दे विच। सो सब तो पहलां सरदार हमीर सिंह जी को चलदे आ उगराहां जथेबंदी वालों पेश करती चुनौती बारे। सरदार हमीर सिंह जी, उगराहां ग्रुप ने अपनी ताकत टिकरी बॉर्डर ते दिखाई सी और इन्ना डिसिपलिन। दूजे पासे वख-वख धरावां दे लोग जाके ਸਿੰਘੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੱਡੇ भाषण भी ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ। ਉੱਥੇ बहुत पैसे का फ्लो भी सी, लंगरां दा सी भी, बहुत सेवादार भी सीगे, अखबारां भी निकलदियां रहीआं। पर दूजे बन्ने उगराहां वाले पासे लोग डिसिपलिन च बैठे रहे और किलोमीटर तक लंबा काफला सी। हुण जे इस ग्रुप ने पंजाब सरकार नूं कंबणी छेड़न वर्गा एक काम कीता है, बड़ा साफ है कि जेकर ये पूरी समर्था नाल इस लड़ाई नूं लड़दे आ नशिਆਂ ਦੇ खिलाफ, ਜਦੋਂ उन्हां कहा कि ये लड़ाई कानून, ये लड़ाई खेती कानूनां नालों वड्डी लड़ाई है, ये साडी जवानी बचाउण दी लड़ाई है। जे पूरी समर्था नाल गह-गच तरीके नाल आ जांदे ने तां फिर सरकार लई मुश्किल पैदा होण वाली कि सरकार नाल टकराव भी होऊगा। उस सरकार नाल जिहड़ी नशे के खिलाफ लक बन के तुरी है, जिहड़ी दा दावा है कि असीं इहनूं खत्म करके रवांगे, साडे कोल ABC प्लान हैगे आ, वो सरकार जिहड़ी सरकार इलैक्शन तो पहला कह के आई कि असीं 4 महीनों खत्म कर देंगे, उस सरकार नाल टकराव ही इस मुद्दे ते पैदा हो जाऊगा। दोनों सेम पेज ते नजर आउण दी बजाय भिड़नगे, इहदे सियासी अर्थ भी लै जाण जी। नहीं, टकराव तो हुण भी हो रहा लगातार। मानसा वाला टकराव है, ਵੱਖ-ਵੱਖ टकराव ने, टकराव कंटिन्यू है सरकार दे नाल नशे दे मुद्दे ते। रौला ये है कि जिहड़ा जिवें हुण उगराहां ग्रुप ने तोरिया ते ये पहला भी मास मूवमेंट चल रही है ते उहदा एक हिस्सा उहदे च उगराहां ग्रुप आउंदा, एक एरिए का एक वड्डा ग्रुप है ਉਹਦਾ भी है। पर पंजाब का ओवरऑल प्रोफाइल देखना पएगा सानू, कल्ला ਉਹ नहीं कि वो सारा कुछ इस पंजाब ਦੀਆਂ किसान जथेबंदियां जिवें दिल्ली ਨੂੰ गईਆਂ ਸੀ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ, जो ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ मूवमेंट ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, फिर शायद एक नैरेटिव अलग तरह सिरजिया ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ। ਬਾਕੀ ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ 4000 ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੋਟਲ, ਚਾਹੇ ਉਹ 75 ਹੋ ਗਈਆਂ ਤਾਂ भी ਯੂਨਿਟ नहीं है। और इसलिए तीजा हिस्सा पंजाब अज भी उदों बाहर है। बाकी कली ये पिंडां दी प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम शहर के महल्लियां दे शहरी यूथ नहीं रसे च है। सानू ऐ लगता कई बार असीं उस पद्धर दे उत्ते जांदे आ, जदों भी डिबेटां होंदियां ने असीं उहनूं फोकस ये करदे आ जिवें पिंड ही सारा कुछ कर रहे। हाँ, लड़ाई नॉर्मली पिंड लड़दा, शहर चुप रहिंदा बहुती वारी उन्हां गल्लां तो, टकराਅ तो, बाकी चीज़ां तो, तां करके पिंड वाल ऊं ध्यान नहीं दिंदा कोई भी। पर पिंड जदों रिएक्ट करदा उदों ध्यान दित्ता जांदा बिना शक, क्योंकि ऑर्गेनाइज्ड सैक्शन है किसानी का, हो गया एक लैवल के उत्ते। और जदों मैदान च आऊगा जनतक तौर पर लोग पहले ही अके हुए ने, लोग नाल जाणगे उस मोर्चे की तरह। बिल्कुल ऐसी कोई गल नहीं कि
ਇਹ ਉਹ ਜਿਹੇ ਮੁੱਦਾ ਜਿਵੇਂ ਜੋ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦਲਿਤ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵਪਾਰੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ, ਜਿਹਦਾ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਗਿਆ ਨਾ ਸਾਰਾ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਹੋਣ ਦੇ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦਾ, ਉਹ ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਐਗਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਨਵੋਲਵ ਹੋਣਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਆਉਣਗੇ ਤਾਂ ਉਸ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਦਰੁਸਤੀਕਰਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕਰਨਾ, ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਲੜਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਮਿਲੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ 'ਚ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪਾਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੁਆਬੇ 'ਚ 40 ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਕੀ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ 37% ਦਲਿਤ ਹੈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਰੱਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ, ਉੱਥੋਂ ਵੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਲੱਬ ਨੇ, ਯੂਥ ਕਲੱਬ ਨੇ, ਪੰਚਾਇਤਾਂ, ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਿਵੇਂ ਨਾਲ ਹੋਣ, ਜਦੋਂ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਸ਼ੂ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹੈ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਸ਼ੂ ਤਾਂ ਇਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚੈਲੰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ 2014 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਟਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈਆਂ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਸ਼ੂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਹੁੰ ਰੱਖ ਕੇ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਤਲਬ ਨਸ਼ਾ ਦਾ ਲੱਕ ਤੋੜ ਦੇਣ ਦਾ, ਨੈਕਸਸ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਸ਼ੂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਡੈਡਲਾਈਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਸ਼ੂ ਇਹ ਕੰਟੀਨਿਊ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਲਈ 24 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੰਪੇਨ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਇਹ ਵੱਡੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਆਏਗਾ। ਪਰ ਕੁਐਸਚਨ ਇੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜੂ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਹਨੂੰ ਪਾਉਣਗੇ ਵੋਟ? ਉਗਰਾਹਾਂ ਗਰੁੱਪ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਬਾਈਕਾਟ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ। ਕਿੱਧਰ ਜਾਊਗਾ ਫਿਰ ਉਹ ਮਾਮਲਾ? ਕਿਸਾਨੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਬੈਕ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਪਲੱਸ ਪੁਆਇੰਟ ਤਾਂ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਓਵਰਆਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਇੰਨੀ ਜੁਰਤ ਖੜੀ ਕੀਤੀ, ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਐਡਾ ਵੱਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝੁਕਾਇਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੋਟ ਪੈਟਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਗੇ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਪਾਉਣੀ ਹੋ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਖੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਵੋਟਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਆਹੀ 4 ਧੜੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਜਿਹੜੇ 4 ਦੇ ਵੀ ਧੜੇ 2 ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ, ਜੇ ਅਲਾਇੰਸ ਹੋ ਗਏ ਉਸ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਣਗੇ? ਇਸ ਲਈ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਜਿਹੜੀ ਵੋਟ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਸਰ ਕਿੰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਬਾਅਦ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਊਗਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ। ਹਾਂ, ਜਨਰਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਇਹਦੇ ਚ ਲੋਕ ਐਮਐਲਏ ਦਾ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਤੇ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਾ ਨਿਕਲਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤ ਖੜੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਪੈਟਰਨ ਤੇ, ਇਸ ਏਜੰਡੇ ਤੇ ਕੁਝ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਵੋਟਾਂ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਵੋਟਾਂ ਵੇਲੇ ਅਲੱਗ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕੀ ਬਣੂਗਾ। ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ ਮਾਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਸੀਗੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਬਣਾ ਦੂ, ਨੱਕ 'ਚ ਦਮ ਕਰ ਦੂ? ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੁਕਾਉਣ ਲਈ ਸਮੁੱਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਲੋਕ ਤੇ ਤਿਆਰ ਆ, ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਜੇਕਰ ਸੰਗਠਿਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਵੀ ਹੋਣ, ਲੇਕਿਨ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜੇ ਉਹ ਲੱਕ ਬੰਨ ਕੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੀਆਂ ਔਰ ਪਿੰਡ ਪਹਿਰੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਥੇਬੰਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਕਿ ਅੱਧਿਓਂ ਵੱਧ ਪੰਜਾਬ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਕ ਦੇਣਗੇ। ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਪਵੇ। ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਲੋੜ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਦੇਣ ਲਈ ਪਊਗੀ, ਪਰ ਪੁਲਿਸ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰੂਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ। ਪਾਰਲੀਮਾਨੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਐਮਐਲਏਸ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰ ਘੇਰ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਆਪਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਛਡਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਮੁਹਿੰਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰਾ ਮਾਲਵਾ ਆਲਮੋਸਟ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਵੀ ਵੱਧ ਗਏ ਹੈ, ਇਹ ਆਲਮੋਸਟ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਯੂਨਿਟਸ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਮਾਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਸ ਮੂਵਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਪੈਸਿਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਿਮਨ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਮੂਵਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਵਿਮਨ ਨੂੰ ਇਨਵਾਲਵ ਕਰਕੇ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਪੇਨ ਚਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜਦ ਤੱਕ ਵਿਮਨ ਇਨਵਾਲਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਹ ਕੰਪੇਨ ਨਹੀਂ ਤੁਰਦੀ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੋਰ ਸਟਰੈਂਥ ਹੈ ਉਹ ਉਗਰਾਹਾਂ ਗਰੁੱਪ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮੈਂ 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਆਂ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਫੀਮ ਤੇ ਦਾਰੂ ਇਹ ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ, ਮੈਂ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ। ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਗ੍ਰੀਨ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਤੇ
ਤੁਸੀਂ ਜੀਰੀ ਦੀ ਕਲਟੀਵੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਆਵਾਜਾਈ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਲੇਬਰ ਆਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤੇ ਜੱਟਾਂ ਨੇ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਫੀਮ ਦੇਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਵੀ ਕੰਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਈਏ। ਉਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵੱਧਦੀ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਫੀਮ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਕੁਛ ਖਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਅਮਲੀ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ, ਇੱਕ ਨਾਰਮਲ ਜਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਗੋਲੀਆਂ ਆਈਆਂ ਤੇ ਗੋਲੀ ਵੀ ਐਸੀ ਵੀ ਆਈ ਸੀ, ਉਹ ਮੈਂ ਬੰਦੇ ਡਿੱਗਦੇ ਵੀ ਦੇਖੇ ਹੈ, ਉਹ ਖਾ ਕੇ ਬੰਦਾ ਸਿੱਧਾ ਗਾਹ ਨੂੰ ਡਿੱਗਦਾ ਸੀ, ਕਦੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ 1980 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਸਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਭਿੰਡਰਾਂਵਾਲਿਆਂ ਨੇ 1980 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਓ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੰਪੇਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਚਾਰ ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਓ ਦੋ ਗੱਲਾਂ। ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਓ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬੁੜੀਆਂ ਆਪਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਕਿ ਚੱਲ ਤੇਰਾ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂ। ਇਹ ਪਾਪੂਲਰ ਡੇਰਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਤਾਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਟਰਨਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਫੇਜ਼ ਆਊਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮਿਲੀਟੈਂਸੀ 1992 ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਐਸਪੈਕਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਸ਼ਾ ਇੱਕਦਮ ਵਧਿਆ, ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਲਚਰ ਹੈ ਇਹ ਡਿਸਟੋਰਟ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਲੱਚਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਲੱਚਰ ਗਾਣੇ 1992 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਦੋ ਚ ਇੱਕ ਕਲਚਰਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਸ਼ਲ ਲਾਈਫ, ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਤੇ ਬੜਾ ਸ਼ਾਰਪ ਅਟੈਕ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਦਾ ਪਾਰਟ ਸੀਗਾ। ਚਲੋ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅੱਗੇ। 97 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਵੱਧਦੀ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਹੁਣ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦਾ ਰੋਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਵੰਡਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੈਟਰੋਲ ਨਹੀਂ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਵੰਡਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਭੁੱਕੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਭੁੱਕੀ ਵੰਡਦਾ ਸੀ। ਈਵਨ SGPC ਦੇ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਕੀ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਗੱਲ ਖੁੱਲ ਕੇ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਹ ਇਨਵੋਲਵ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਹਰ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਹੀ ਭੁੱਕੀ ਵੰਡ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਭੁੱਕੀ ਵੇਟ ਕਰਦੇ ਕਿ ਬੰਦਾ ਭੁੱਕੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗਾ ਸਾਨੂੰ ਵੰਡੇਗਾ। ਇੱਥੋਂ ਗੱਲ ਵੱਧ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜੀ। ਹੁਣ ਬੈਕਗ੍ਰਾਉਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਬਈ ਸਾਰੀ ਗੜਬੜ ਕਿੱਥੇ ਹੈ। ਓਵਰਨਾਈਟ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਐਕਸਪੋਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਭੁੱਕੀ ਵੰਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਖੁਦ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ ਔਰ ਬਿਨਾਂ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਪੈਟਰੋਨੇਜ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਨੈਕਸਸ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਬਣ ਗਿਆ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਨੈਕਸਸ ਜੀ। ਉਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਆਪਰੇਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਵਾਧਾ ਉਹਨੇ ਸਿਸਟਮ ਟੋਟਲ ਟੇਕ ਓਵਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਕੀਨ, ਸਮੈਕ, ਫਿਰ ਚਿੱਟਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ 2007 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਦਰ 12 ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਈ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਟੱਚ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀਆਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਹੁਣ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਬਦਨਾਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ, ਇਸ਼ੂ ਫੋਕਸ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਮੈਂ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਖਤਮ ਕਰ ਦੂੰ। ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਖਤਮ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਦੋਂ ਸਿਸਟਮ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਵੀ ਡੀ ਐਡਿਕਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਬਣ ਗਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਈਕੋਲੋਜਿਸਟ ਹਾਇਰ ਕਰ ਲਏ ਗਏ, ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜੀ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਫੇਜ਼ ਆਊਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਗੱਲ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਖਬਰਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਡਰੋਨ ਆਏ ਤੇ ਆ 2 ਸਮਗਲਰ ਫੜੇ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਗੱਲ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਮਗਲਰ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਲਿੰਕ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਟਰੋਨੇਜ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ? ਇਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਰਾਜਜੀਤ ਦਾ ਨਾਂ ਆਉਣ ਨਾਲ ਤਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲ ਨੈਕਸਸ ਹੈ, ਜੇ ਚਿੱਟਾ ਵਿਕਿਆ ਹੈ, ਚਿੱਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਆਇਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰੂਫ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਜੇ ਨਸ਼ਾ ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਮਾਫੀਆ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪੈਟਰੋਨੇਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਇਹ ਲੈਟਿਨ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਹੋਇਆ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, USA ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਕੋਲੰਬੀਆ ਜਿੱਥੋਂ ਕੋਕੀਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਸਿਸਟਮ ਸਟੱਡੀ ਕਰੋ ਸਾਰਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਨੈਕਸਸ 'ਚ ਆਪਰੇਟ ਕੀਤਾ, ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸਮਗਲਰ ਪੋਲੀਟੀਕਲ, ਤੇ ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ 'ਚੋਂ ਨਸ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ, CIA ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਵਾਇਆ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਥਾਈਲੈਂਡ, ਬਰਮਾ, ਗੋਲਡਨ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ, ਕੰਬੋਡੀਆ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਹੱਬ ਹੈ। ਹੁਣ ਜੇ ਬਾਹਰੋਂ ਨਸ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ,
ਹੁਣ ਲੇਟੈਸਟ ਖਬਰਾਂ ਛਪੀਆਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਆਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰੱਗ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਗਈ, ਔਰ ਡਿਸਕਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਛਪਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਸਕਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਕਸ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉੱਥੇ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਿਆਸੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਇਸ਼ੂ, ਆਪਣੇ ਦੂਜੇ ਇਸ਼ੂ ਟੇਕ ਅਪ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨੈਕਸਸ ਬ੍ਰੇਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਦੋ ਸਮਗਲਰ ਫੜ ਕੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਥਾਣੇਦਾਰ ਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਕੌਣ ਵੇਚ ਰਿਹਾ, ਪਿੰਡ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਗਰਾਹਾਂ ਗਰੁੱਪ ਨੇ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੰਪੇਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ, ਸਨ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਤੇ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਵਾਲੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਪੇਨ ਚੱਲੀਆਂ ਜੀ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ। ਹੁਣ ਮਾਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰਕੇ ਜੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਬੰਨ ਨਹੀਂ ਵੱਜ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਬਿਲਾਈਜ਼ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰੋ, ਸੋਸ਼ਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੰਪੇਨ ਚਲਾਓ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਗਰਮੱਛ ਹੈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਵੋਲਵ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਓ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੇਤੀ ਕਿਤੇ ਅਪਰੂਵ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਗੇ ਜੀ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਐਕਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਨਾ। ਉਹ ਕਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਨੈਕਸਸ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਹੈ। ਮਲਟੀ ਟਾਸਕਿੰਗ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਜਿਹਨੂੰ ਹਰ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਲੇਅਰਸ ਤੇ ਡੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੋਬਿਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਜਦ ਤੱਕ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟਲੀ ਇਸ ਮੋਬਿਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਤੋਰਦੇ, ਉਦ ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਇਹ 4 ਦਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਜਲੂਸ ਕੱਢ ਕੇ ਫਿਰ ਘਰ ਬੈਠ ਜਾਓ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਸਰਦਾਰ ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਦੂਜਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹੀ ਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਰੇਤ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੈ ਇਹ ਮਾਫੀਆ ਚਲਾ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇਹ ਮਾਫੀਆ ਪੁਲਿਸ ਨਾਲ ਰਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਨੈਕਸਸ ਨੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਨੈਕਸਸ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵਾਰੀ ਤੇ ਅਜੇ ਕੁਝ ਕਲੈਰਿਟੀ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਸਰਾਸਰ ਦੋਸ਼ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਪੋਲਿਟਿਕਸ, ਮਾਫੀਆ ਤੇ ਪਲੱਸ ਪੁਲਿਸ, ਇਹ ਨੈਕਸਸ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਇਹ ਖਨਨ ਨੂੰ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਤਜਾਰਤ ਬਣਾਤਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਦੋਂ ਕੱਲ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਈ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕੀ ਅਜੇ ਵੀ ਉਵੇਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਜੇਕਰ ਇਹ ਇੰਨਾ ਕਲੀਅਰ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਕਹਿ ਰਹੀ ਆ, ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਇੱਕ ਸੰਸਥਾਨ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਮੂੰਹ ਖੋਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਮਾਂ ਤੇ ਬਦਲ ਕੇ ਆਈਆਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਧੰਦੇ ਰੋਕਾਂਗੇ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਵਾਂਗ ਹੈ ਜੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੈ ਹੀ। ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇਕਰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਏ, ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਐਮਐਲਏ ਨੇ, ਇਹ ਰੋਪੜ ਦੀ ਉਹ ਘਟਨਾ ਹੈ ਨਾ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਰਾ ਜੀ, ਤੇ ਉਹ ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਵੀ ਸੀ, ਤੇ ਆਰਟੀਆਈ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਸੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵੱਲੋਂ, ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਇਲੀਗਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋਏ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਜੀਟੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦੂਰ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਲ ਬਲੋਰ ਨੂੰ ਫੜਨ ਲੱਗ ਗਏ, ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਮਲੇ ਸੀ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਉਧਰੋਂ ਹੋਰ ਦੂਸਰੇ ਐਮਐਲਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਵੀ ਚੱਲ ਗਏ ਸੀ ਇੱਕ, ਤੇ ਉਹ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੀਗੇ ਪਹਿਲਾਂ। ਪਰ ਸਵਾਲ ਕੇਵਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ, ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਡਰਾਈਵਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਆਪਣੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ, ਆਜਮਦੀਨ ਇੱਕ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਰਟ ਸੁਣਦੀ ਹੈ ਦਲੀਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੱਲੇ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਪੁਲਿਸ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਡਰਾਈਵਰ ਤੇ ਪਾ ਦੋ, ਫਲਾਨਾ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਚੌਕੀਦਾਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਾ ਦੋ, ਕੱਲੇ ਇਹੀ ਬੰਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਸਾਰੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਲਈ, ਬਾਕੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਸਐਚਓ ਨੂੰ ਪਰਸਨਲੀ ਸੱਦਿਆ, ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਉਦੋਂ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਕਨੋਮਿਕਲੀ, ਉਹ ਬੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਕੈਟਾਗਰੀਕਲੀ ਕਿਹਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟ
ਜਿਹੜੀ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਹੈ ਇਹਦੇ ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿ ਨਾ ਕੇਵਲ ਇੰਨਾ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਨਦੇਹੀ ਨਾਲ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਹੈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਦਿਖਾਈ ਦੇ। ਹੁਣ ਰੋਪੜ ਕੋਈ ਅਪਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਜਦੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੇਸ ਰੋਪੜ ਦਾ ਸੀ ਇਸ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਇਹੀ ਹਾਲ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਔਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੇ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਸੀ, ਮਿਲਟਰੀ ਦਾ ਵੀ ਐਫੀਡੈਵਿਟ ਆਇਆ, BSF ਦਾ ਐਫੀਡੈਵਿਟ ਆਇਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਐਫੀਡੈਵਿਟ ਆਏ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ ਮਾਈਨਿੰਗ। ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਭ ਕੁਝ ਰੋਕ ਦਾਂਗੇ, ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਇੰਨੇ ਸਾਨੂੰ ਆਉਣਗੇ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਬੋਲੀ ਐਵੇਂ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਮੁੱਦਾ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮੁੱਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟ ਹੁੰਦਾ, ਵੋਟ ਲਓ ਮੁੜ ਕੇ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੋ ਜਾਓ, ਤੇ ਉਹ ਖਾਮੋਸ਼ੀ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਇੱਕ ਕੰਟੀਨਿਊਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਲਟਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਦੀ ਤੇ ਬਿਊਰੋਕਰੇਟ ਦੀ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਐਕਸ਼ਨ ਕੁਝ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਕੇਵਲ ਇੰਨਾ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਗੀ, ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਕਰੋ, ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ ਮੁੜ ਕੇ ਚਲਾਨ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਣਾ, ਜਿਹੜੇ ਫੜੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਤਲਬ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ। ਔਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਤੀਜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਜ਼ਰੂਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਰੋਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਐਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਜਦੋਂ ਸੀ ਇਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਲਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਾ ਉਹ ਕਰਤੇ ਸੀ ਸਸਪੈਂਡ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਕੋਈ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਮੈਨੇਜਰ ਤੱਕ ਫਲਾਣੇ ਧਮਕੇ ਚੱਕ ਕੇ ਉਹਦਾ ਰੌਲਾ ਰੂਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਤੋਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਾਪਸ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਦੋਂ ਦਾ ਫੇਰ ਖਾਮੋਸ਼ ਹੈ ਕੰਮ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ। ਨਹੀਂ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਸੀ ਅਸੀਂ ਫਲਾਨਾ ਵੀ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ, ਫਲਾਨਾ ਵੀ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਤੇ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕੀ ਫਿਰ ਸਭ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਚੱਲੂਗਾ? ਜੇ ਸਭ ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਦਰੁਸਤੀਕਰਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇ? ਕੀ ਪਟਵਾਰੀ ਹੀ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਰੱਖਣੇ ਨੇ? ਜਿਹੜੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਐਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਰੱਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ? ਬਹੁਤ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲੋਕ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਫਿਰ ਉਹ ਤੜ ਤਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਕਬਾਲ ਤਾਂ ਬੁਲੰਦ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਕਬਾਲ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਰੋਪੜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੱਕ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੰਨੇ MLAs ਹੈਗੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਵੀ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ MLAs ਇਹਨਾਂ ਹਲਕਿਆਂ ਤੋਂ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੈ, ਪਬਲਿਕ ਨਾਲੋਂ ਜੇ ਤਾਂ ਯਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਨਾ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਸ਼ਬਦ ਰਹੇ ਸਾਰੇ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ ਕੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪਬਲਿਕ ਨੌਲੇਜ ਹੈ ਕਿ ਮੰਥਲੀ CM ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਰੇਤ ਮਾਫੀਆ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੋਡੀਜ਼ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਜੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਥੱਲੇ ਆਪਾਂ ਟਿੱਪਰ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜੇ ਅੰਦਰ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਣਾ? ਕੀ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਤੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਆਏ? ਕਈਆਂ ਦਾ ਨਾਂ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਪਬਲਿਕਲੀ, ਲੇਕਿਨ ਐਕਸ਼ਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕੋਈ ਕੇਸ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰੂਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੈ। ਉਹ ਡਰਾਈਵਰ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਟਰੱਕ ਟਿੱਪਰ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸੀਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੀਆਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਨਵੇਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਮਾਊਂਟ ਇਨਵੋਲਵ ਹੈ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਔਰ ਇਹ ਤਾਂ ਇਸ ਆਪਣੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੰਨਾ ਪੈਸਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਖਾਧਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਵਾਕਈ ਖਾਧਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜੀ ਜੋ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਫਿਗਰਸ ਆਉਂਦੇ ਹੈ ਅਨਅਫੀਸ਼ੀਅਲੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਬੜਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਜੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਪੈਸੇ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ। ਔਰ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਤਾਂ ਉਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਦੀ, ਤੇ ਜੇ ਸਿਸਟਮ ਉਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਪੈਸਾ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਿਹਾ? ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਆ ਰਿਹਾ, ਪੈਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਫੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਨੈਕਸਸ ਜੇ ਉੱਤੋਂ ਪੈਟਰੋਨੇਜ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ SHO ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਕਿਸੇ
ਟਿੱਪਰ ਡਰਾਈਵਰ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਉਹਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਜੀ, ਇਸ਼ੂ ਬਿਲਕੁਲ। ਟਾਪ ਟੂ ਬਾਟਮ ਇਹ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 20,000 ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਕਮਾਵਾਂਗੇ ਸਾਲ ਦਾ, ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਹੱਸੇ ਸੀ, ਖਿੜਖੜਾ ਕੇ ਤਾੜੀ ਮਾਰੀ ਸੀ। ਸੁੱਖ ਸਰਕਾਰੀਆ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵੀ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕਰ ਗਏ, ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਤੇ ਸੀਗੇ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣਕਾਰ ਨੇ ਅੰਦਰ ਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ 10,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਸਰਕੂਲੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਹੈਗੀ ਆ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਟੋਟਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜਿੰਨੀ ਇੱਥੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਤੇ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਪਰ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਅੱਜ ਮਰਹੂਮ ਵੀਰ ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇੱਕ CM ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਅਸੀਂ ਵਿਸਕੀ ਦੇ ਪੈਗ ਤੇ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦਰਿਆ ਦਾ ਪਰਲਾ ਹਿੱਸਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਏਰੀਆ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਿਆ ਕਰੋ ਜੀ। ਮਾਮਲਾ ਰਫਾ ਦਫਾ ਬਾਅਦ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਉੱਠ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਵਾਰਾ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਲੀਵੇਸ਼ਨ ਦੱਸੋ, ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੌਦਿਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਸਬੂਤ ਕਿੱਥੇ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡਦਾ। ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦੀ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਹਵਾ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਹਿੱਸਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ, ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਬਾਕੀ ਫਸਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਟਰੱਕ ਡਰਾਈਵਰ, ਟਿੱਪਰ ਡਰਾਈਵਰ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਕ੍ਰਸ਼ਰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਥੱਲੇ ਦੇ। ਮੈਂ ਸਰਦਾਰ ਹਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਗਲੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਵਾਂ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਆਏ ਆ, ਪਰ ਮੁੱਦਾ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਧੋਤੇ ਹੀ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲਦੀ ਆ, ਉਹ ਸਿੱਧਾ ਫੋਕਸ ਵਿੱਚ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਲਗਭਗ ਚੌਥੀ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ, ਪੰਜਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆ ਗਈ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲਣ ਡਿਆ। ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਕੁਝ ਵਾਪਰਿਆ, ਹੁਣ ਲੇਟੈਸਟ ਅਸੀਂ ਜੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜ਼ੀਰੋ ਟੋਲਰੈਂਸ ਨਾਲ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਜੇ ਇੱਕ ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਚਿਹਰਾ ਦੇਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਬੰਦੇ ਇਹਦੇ ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਇੱਕ MLA, ਇੱਕ ਵਜ਼ੀਰ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਬੈਠਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਜ਼ੀਰ ਜਿਹਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਕਰਨੀ ਪੈ ਗਈ, ਜਿਹਦੀ ਛੁੱਟੀ ਇਹਨਾਂ ਕੀਤੀ। ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਮੁਅੱਤਲੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਬੀਇੰਗ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਸਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੰਨ ਲਈਏ ਕਿ ਇਹ ਅਛੂਤ ਨਹੀਂ ਆ। ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਆਪਣੀ ਉਹ ਮੂੰਹ ਚੜਾਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ। ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜਾ। ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਆਸ਼ੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਥਿਤ ਦੋਸ਼ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਥਿਤ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਸਾਬਤ ਹੋਣ ਤੱਕ ਉਹ ਕਥਿਤ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਲੇਕਿਨ ED ਦੇ ਨਵੇਂ ਖੁਲਾਸੇ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੋਸ਼ ਹਟਾਉਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਪਰ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਵੀ ਨੇ। ਔਰ ਹਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਹਰੇ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਦਰਸ਼ਕ ਹਸਤੀ ਵਾਂਗ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਸ਼ਾਮ ਸੁੰਦਰ ਅਰੋੜਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਨੇ। ਦੋਸ਼ ਆਇਆ ਉਹਨਾਂ ਤੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੇ ਇੱਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਆਫਰ ਕਰਤਾ, ਮੇਰਾ ਕੇਸ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਾਡੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਰ ਸੂਬੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਨੋਟ ਗਿਣਨ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਭੋਰਾ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਬੀਇੰਗ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਪਰੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਧਰਮਸੋਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਕੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਆ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੁੱਪ ਚਪੀਤੇ। ਅਜੇ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ 2 ਸਾਬਕਾ ਵਜ਼ੀਰ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵਾਰੀ ਤਲਬ ਕਰ ਲਏ ਗਏ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ। ਸੋ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿੱਥ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ, ਤੇ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਰਿਓਂ ਲੱਤ ਡਾ ਕੇ ਲੀਕ ਮਾਰ ਕੇ ਖਲੋਤੇ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਈਏ ਸਾਰੇ ਵਰਤਾਰੇ ਨੂੰ ਜੀ? ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਢੰਗ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਸਾਡੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਦਆਊਟ ਕਰਪਸ਼ਨ ਚੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਕਰਪਟ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਵਾਈਵਲ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਚ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਦੀ ਕੋਈ ਇਲੈਕਟੋਰ ਮਤਲਬ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਚ ਪੈਸਾ ਘੱਟ ਲੱਗੇ, ਪੈਸਾ ਇੰਨਾ ਨਾ ਖਰਚਣਾ ਪਵੇ। ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਖਰਚੇ, ਇੱਕ ਖਰਚਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਖਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਇਹ ਆਪ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਟਿਕਟ ਵਿਕਣ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਗੱਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਟਿਕਟ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਨਾਰਮਲ ਗੱਲ ਹੈ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ। ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਨਹੀਂ ਬਚੀ ਜਿਹੜੇ ਜਦੋਂ ਨਹੀਂ ਟਿਕਟ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਆ ਕੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਉਂਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇੰਨੇ ਕਰੋੜ ਚ ਖਰੀਦੀ ਆ, ਉਹਨੇ ਇੰਨੇ ਲੱਖ ਚ, ਉਹਨੇ ਫਲਾਨਾ, ਉਹਨੇ ਫਲਾਨਾ। ਟਿਕਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕੰਮ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਕਿੰਨੇ ਕਰੋੜ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹਰ ਸਾਲ ਉਹ ਵਧਾ ਦਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਲਗਭਗ 95 ਲੱਖ ਕਰਤਾ ਜੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਲਈ, 70 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ। ਪਹਿਲਾਂ MLA ਦਾ ਹਜੇ 40 ਲੱਖ ਹੈ, ਹਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੇ, ਪਰ ਕੀ ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ? ਉਦੋਂ ਜਦ ਕਈ ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਓਪਨ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਹੈ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਹਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਹਰ ਏਜੰਸੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ, ਹਰ ਕਾਮਨ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਵੋਟਾਂ ਖਰੀਦਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਮਟੀਰੀਅਲ ਲੈਣ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਜਿੰਨਾ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਖਰਚ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇੱਕ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਿੰਨੇ IT ਸੈੱਲ 'ਚ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਠਾਉਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਦੇ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਸਧਾਰਨ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹਿਸਾਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਜਿੰਨਿਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਚੱਲਦੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਰਪਸ਼ਨ ਫ੍ਰੀ ਸਟੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ,
ਇਹਦਾ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸੋਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਐ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਇਹ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਣਾ। ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ, ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਕਹਿਣ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਫੇਸ ਵੈਲਿਊ ਤੇ ਲੈਂਦੇ ਰਹੋ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਯਾਰ ਸ਼ਾਇਦ ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟਾਂ ਜਾਂ ਗੋਗਾ ਨਹੀਂ ਗਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਰੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਚੱਲਦਾ ਵੈਸੇ ਹੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗੱਲਾਂ ਛੁਪੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਔਰ ਗਾਹੇ ਬਗਾਹੇ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਸਾਬਤ ਕੋਰਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਹੈ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦਾ ਲੈਵਲ ਹੈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਦਾ, ਕੀ ਉਹ ਸਿੰਪਲ ਤੇ ਸਹਿਜ ਹੈ, ਜਾਂ ਜਦੋਂ ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਉਦੋਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੈਵਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ? ਇੱਕੋ ਦਮ ਚੁਟਕੀ 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀਵਨ ਬਦਲਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਇੱਕੋ ਟਰਮ 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜੀਵਨ ਇੰਨੇ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਉਹ ਇੰਨੇ ਕਿਵੇਂ ਬਦਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਬਿਨਾਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਤੋਂ? ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨੇ, ਤਨਖਾਹਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਪੂਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਿਓ, ਜਿੰਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਫਲਾਣੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਵੇ ਲਈ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਜਦੋਂ ਜਮਾਂ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਫਸ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕੇਸ ਵੀ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਅਸੈਟ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚਾ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਸਾਂਝੀ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਇਸੇ ਲੈਵਲ ਦੀ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ, ਖਾਸ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਹੋਵੇ, ਬੀਜੇਪੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕਦੇ। ਜਦ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਿੱਧਰ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲੇ ਜਾਣ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕੇਸ ਪਏ ਹੋਣ, ਕੱਲਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਰੇਪ ਕੇਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 307 ਦੇ ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਦੇ ਕੇਸ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੰਗ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆ ਜਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਵੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇਦਾਰੀਆਂ ਵੀ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਐਵੇਂ ਵਾਧੂ ਦੀ ਇੱਕ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਜਮਾ ਖਰਚੀ ਜੀ ਹੈ ਚਰਚਾ ਕਰਨਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇਹ ਠੀਕ ਹੋਣਗੇ ਜੇ ਆਏ ਹੋਣਗੇ, ਉਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਸ 'ਚ। ਵੈਸੇ ਸਰਦਾਰ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਦੋਹਰੇ ਕਿਰਦਾਰ ਤੇ ਦੋਹਰੇ ਚਿਹਰੇ ਕਿਹੜੇ ਸ਼ੀਸ਼ੇ 'ਚ ਵੇਖੀਏ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਆਪਣਾ ਪੜੋਸੀ ਸਟੇਟ ਹਰਿਆਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਸੰਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਤਾਂ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਵੀ ਫਾਈਲ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੀਐਮ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੱਢਣਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ। ਲੈਵਲ ਇਹ ਆ ਗਿਆ ਨਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ ਦਾ। ਚਲੋ ਜਦ ਤੱਕ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ, ਜੋ ਚਾਰਜ ਸ਼ੀਟ ਹੀ ਫਾਈਲ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਭਾਈ ਉਹਨੂੰ ਡਰਾਪ ਕਰੋ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਇੱਕ ਲੈਵਲ ਇਹ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੀ ਉਹ ਲੀਗਲਾਈਜ਼ ਕਰਤੀ ਜੀ। ਉਹਨੂੰ ਲੌਬਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਬਈ, ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਿਓ ਉੱਪਰ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਲਓ। ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਫੰਡਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਬੰਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜੇ ਰਿਲੀਫ ਗ੍ਰਾਸ ਰੂਟ ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਜੇ ਬੰਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂਦਾ, ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂਦਾ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਜਾਏ, ਬੱਚੇ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏ। ਬਾਕੀ ਜੇ 100 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਨੇ 10 ਕਰੋੜ ਲੈ ਲਿਆ ਉਹਦੇ ਚੋਂ, ਉਹਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲੀਗਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਦਿਓ। ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਲੈਂਦੇ ਸਾਰੇ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਨਾਲ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ। ਜੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਕੱਟੜ ਇਮਾਨਦਾਰ ਕਹਿਣਾ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਕੱਟੜ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਇਮਾਨਦਾਰ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਛੱਡ ਦਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਸੇਵਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬੜੀ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਕਿ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਹਰ ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ, ਹਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਕੇ ਲੈਣੇ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ, ਉਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ, ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਫਸਦੇ ਆ ਕੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾਰਮਲ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਮੈਸਿਵ ਹੈ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਜਾਂਚ ਹੈ ਬੰਦੇ ਦੀ, ਉਹ ਟੋਟਲੀ ਬਦਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਨਬਿਲਟ ਹੈ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਇੰਨਾ ਕਾਸਟਲੀ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜਨੀ, ਅਗਲੀ ਪੈਸੇ ਕਿੱਥੇ, ਜੇਬ 'ਚ ਥੋੜੀ ਖਰਚਣੇ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਸਾਈਕਲ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇਹ ਬਲੇਮ ਕਰਨਾ ਕਿ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਪੈਸੇ ਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਸਿਸਟਮ ਤਾਂ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਦਿਓ ਨਾ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਟਰਾਂਸਪੇਰੈਂਟ ਕਰ ਦਿਓ ਤੇ ਅੱਧੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਸ਼ਾਇਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ।